Good morning, students. In today's commerce class, we are going to study Unit 3 Financial Markets 2. Under that, we are going to cover Chapter 7 Stock Exchange. First, let me tell you what is stock exchange. So, stock exchange is also called a stock market or a share market. In the previous session, we studied about capital market and money market. Let me recap it. What is capital market? Capital market is a market where long-term financial securities are bought and sold, where we can raise long-term finance. And stock market is one of the segment of capital market. Next, in money market, we learnt a market where short-term financial securities are bought and sold and short-term finance can be raised. Now, we are going to study what is this stock exchange specifically. So, another name for stock exchange is stock market or share market. This is one of the important constituent in the capital market. In stock exchange is a market which is very much organized. Organized means what, children? It follows the rules and regulations of purchase and selling of securities. You got me, students? Stock exchange is a place where many industrial financial securities are traded. They are traded in a systematic manner. Each and every securities has its own rules and regulations to be followed, and the persons who come to stock exchange and trade have to strictly follow the rules and regulations. It may be individuals or corporate sectors. ஓகே, ஸோ தனிப்பட்ட ஒரு மனுஷனாக போய் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஷேர் வாங்குறது விற்கிறதும் வந்து செய்யலாம். அப்படி அந்த தனிப்பட்ட முறையில் போய் நம்ம ஷேர்ஸ் வாங்க விற்க செஞ்சாலும் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி கம்பெனிஸ் இருப்பாங்க. கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களோட கேபிட்டலை ரேஸ் பண்ணுறதுக்காக ஷேர்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஷேர்ஸை வந்து வாங்கிறதுக்கும் அதே ஷேர்ஸை வந்து விற்று கொடுக்கறதுக்கும் அங்கே நிறைய மீடியேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. Whoever it is, the people who are in the stock exchange have to follow the rules and regulations strictly. It performs various services to investors and borrowing companies. Okay, so this we will be discussing it in the forthcoming classes, children. So stock exchange provide various types of services and for the borrowing companies. நெக்ஸ்ட் யூ சி, இப்போ இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட ஒரிஜின் என்ன, ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து எப்படி ஒரிஜின் ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ மெயினாக பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட ஒரிஜின் took place in the year 1602. It was the establishment year of Amsterdam Stock Exchange. You got me, students? So the Amsterdam Stock Exchange வந்து it was established by a Dutch East Indian company. அந்த கம்பெனியோட பேர் வந்து Verenigde Oostindische Compagnie or VOC. Okay, so which issued the first shares on the Amsterdam Stock Exchange. இந்த ஆம்ஸ்டர்டாம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் முதல்ல உலகத்திலேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு தான் வந்தது. அங்கே வந்து இந்த விஓசி இந்த கம்பெனி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷேர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இட் வாஸ் அ ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி டு இஷ்யூ ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இவங்க தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த ட்ரேடிங். ஷேர்ஸை வாங்க விற்க, ஸ்டாக்ஸை வாங்க விற்கிறதுக்குள்ள ட்ரேடிங்கை வந்து இவங்க தான், இந்த கம்பெனி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. Then after that the same company was renamed as Amsterdam Bourse and was the first to formally begin trading in securities. So அதுக்கப்புறம் இந்த ஆம்ஸ்டர்டாம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரீநேம் பண்ணி ஆம்ஸ்டர்டாம் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதோட பேர் வச்சாங்க. யூ காட் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரிஜின். ஓகே, ஆம்ஸ்டர்டாம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன் த வேர்ல்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா லண்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். இப்போ இந்த லண்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட ஒரிஜின் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, இது வந்து கம்ப்ளீட்லாம் பேஸ்ட் ஆன் லண்டன். அதாவது இட் இஸ் யுனைடெட் கிங்டம்
one of the leading stock market in the world, London Stock Exchange, LSE. Okay, so it is owned by London Stock Exchange Group. Okay, the LSE was established in 1571. So எப்போ அந்த லண்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா 1571லேயே வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் ஸ்டாக் exchange in the world. Okay, the LSE, that is the London Stock Exchange market capitalization, அதோட அவங்களோட கேபிட்டலைசேஷனை வந்து சும்மா எஸ்டிமேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் ரன்ஸ் டு $4.59 trillion. Okay, as on the year April 2018லேயே வந்து அவங்களோட மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா generated to $4.59. You got me, students? So here are some picture for your reference. So அப்போ the London Stock Exchange வந்து oldest stock exchange. Okay, students? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். இப்போது இதெல்லாம் நம்ம வேர்ல்டு வைட் பார்த்தோம். ஆம்ஸ்டர்டாம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் ஃபஸ்ட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து லண்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு. இப்போ பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இந்தியா, as far as India is concerned. It is established in 1875 as a native shares and stock brokers association. ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இது வந்து ஒரு அசோசியேஷனாக தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அது டெவலப் ஆகி பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சாக பேராயிருச்சு. இட் இஸ் ஏஷியாஸ் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் த லார்ஜஸ்ட் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் இன் இந்தியா. இந்தியாவிலேயே வந்து இந்த பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் பிக்கஸ்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ இந்த பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்னா ஆஸ் யூஷுவல் the investors they trade their equities, then currencies, debt instruments, derivatives and mutual fund. So as I told you, all these financial securities are traded in the Bombay Stock Exchange. Next we are going to study the definition of stock exchange. So now we are going to study two important definitions. One is according to Hastings. Now Hastings says that stock exchange is otherwise securities market. It can be called as securities market also. It comprises all the places where buyers and sellers of stocks and bonds or their representatives undertake transaction involving the sale of securities. ஸோ அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது வந்து ஒரு பிளேஸ். ஓகே, அந்த பிளேஸில் வந்து இட் இன்க்ளூட்ஸ் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து ஷேர்ஸை வாங்கணும் விற்கணும் இல்லை பாண்ட்ஸை வாங்கணும் விற்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அங்கே ஒரு அசோசியேஷன், அந்த அசோசியேஷன் கூடுற இடம் தான் வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகே, ஒன்று டைரெக்டாக அவங்களே வந்து ஷேர்ஸை வாங்க விற்க செய்யலாம், இல்லைன்னா அவங்களோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் மூலியமாக அவங்க ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து அவங்களோட கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வாங்க விற்க செய்யலாம். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் Hastings says. Now let us see what does the Indian Securities Contract Regulation Act says according to 1956. So they say that it is an association, okay, or an organization or a body of individuals, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating and controlling business in buying and selling and dealing in securities. Okay, so what does this Indian Securities Contract says? It is an association. இப்போ அசோசியேஷன்னாவே என்னது, எங்கே வந்து குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கூடுறாங்களோ அங்கே வந்து நம்ம அது ஒரு அசோசியேஷன் சொல்லலாம். அப்போ அந்த அசோசியேஷனில் வந்து இருக்கிறவங்க குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கூடி என்ன பண்ணுவாங்க, they will see to a particular objective and move accordingly, work accordingly together to achieve the objective, isn't it not? So அந்த மாதிரி ஒரு இடம் தான் நம்ம அப்படியே ஒரு பட்ட ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், அசோசியேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே வந்து ஷேர்ஸையும் வந்து அதே மாதிரி அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னும் போது வாட் டஸ் இட் மீன்? ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூஷன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தென் that organization அப்படின்னாவே இந்த நேம்லேயே வந்து இருக்குது, இட் வில் ரன் இன் அன் ஆர்கனைஸ்டு மேனர், இன் அ சிஸ்டமேட்டிக் மேனர். ஓகே, ஃபாலோயிங் த 14 principles of organization. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சும் வந்து இட் ஃபாலோஸ், இட் இஸ் அன் ஆர்கனைசேஷன். வை? பிகாஸ்னா இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் பிரின்சிபல்ஸ். Okay, next, or body of individuals. Body of individuals mean each and every person in a stock exchange comprise either an individuality or he will represent a company.
You got me, students? So that is why it is called as body of individuals. And whether incorporated or not அப்படின்னும் போது அந்த கம்பெனி வந்து அங்கே ட்ரேட் பண்ணுற கம்பெனிஸ் வந்து இன்கார்பரேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கலாம், இல்லை வாங்காமையும் இருக்கலாம். ஸோ இன்கார்பரேட் ஆகும்போது அது நமக்கு கம்பெனியில் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதாவது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி கிளியராக வந்து படிச்சிருக்கோம். அதாவது ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும், இன்கார்பரேஷன் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஃபர்தராக மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது கமென்ஸ்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். ஸோ இன்கார்பரேஷன் சர்டிஃபிகேட்டை வச்சுட்டு நம்ம ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அண்ட் ஆர் கமென்ஸ்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட் கிடைச்சா தான் கேரண்டியாக நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ எந்த கம்பெனி வந்து இந்த மாதிரி இன்கார்பரேஷன் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் கமென்ஸ்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரைவேட் கம்பெனி அண்ட் பப்ளிக் கம்பெனி மேக்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ், isn't it not? ஸோ அதே தான் இங்கேயும் வந்து அப்ளை ஆகுது. வை? பிகாஸ்னா இட் இஸ் அன் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அந்த இன்கார்பரேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸை வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்கலாம், அதுக்குரிய ப்ரொசீஜர்ஸை பண்ணி சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கலாம் இல்லை வாங்காமையும் இருக்கலாம். தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் செட், வெதர் இன்கார்பரேட்டட் ஆர் நாட். அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் அசிஸ்டிங். ஸோ எதுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா அசிஸ்டிங்னா என்னது, ஒருத்தரை கைட் பண்ணுறது, ஓகே, ரெகுலேட்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங். அதே நேரத்தில் அந்த அவங்க என்ன டிரான்சாக்ஷன் டீல் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து ப்ராப்பராக ஒரு ரெகுலேஷனோட பண்ணுறது. அண்ட் அதே நேரத்தில் அவங்க பண்ணக்கூடிய அந்த டிரான்சாக்ஷனில் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். That is what is that buying and selling of shares, stocks and securities, because it has to consider the market condition also, isn't it not? So based on all this we can say that stock exchange assist, regulate and control business in buying, selling and dealing in securities. You got me, students? So this is what stock exchange is. So on the whole it is an association or it is a body of individual, it is an organization. It can be incorporated or not, but it is mainly established for the purpose of assisting, regulating, controlling business in buying and selling and dealing in securities. Thank you, students. Next section, functions, we will see in the next video. Good morning, students. Today's commerce class we are going to continue with financial markets 2. Under that we are going to read stock exchange. Today's session we are going to study what are the functions of stock exchange. Let me explain the functions one by one. First is that stock exchange helps for ready and continuous market. Students, stock exchange oda introduction la vandu nama paathirukom. Stock exchange is a place where financial securities like shares, derivatives, bonds and stocks are bought and sold, isn't it not? It has a physical location. And stock exchange எப்படி இருக்கும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். அதில் வந்து நிறைய இன்டர்மீடியட்ஸ் இருப்பாங்க. they may be brokers, underwriters, commission agents. இவங்க மூலிமா நம்ம வந்து ஷேர்ஸை வாங்க விற்க எடுக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்குள்ளே நீ ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸை விற்கணும்னு நீ போனேன்னா அங்கே வந்து உனக்கு ஷேர்ஸ் வந்து ஈஸியாக விற்றுடலாம். பிகாஸ் there will be many people who are in requirement of the shares. That means many people will be utilizing their savings to invest in the stock exchange. நிறைய பேர் அங்கே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருப்பாங்க. ஸோ அப்படின்னும் போது யோர் கம்பெனிஸ் ஷேரை வந்து எப்படியும் வந்து அங்கே வாங்கிக்குவாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து ஷேர்ஸை ஈஸியாக வாங்கவும் செய்யலாம், அட் த சேம் டைம் விற்கவும் செய்யலாம். ஸோ இப்போ ஈஸியாக ஷேர்ஸ் அவங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த கேஷை வந்து அவனால் வந்து ஷேராகவும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். அதே நேரத்தில் சப்போஸ் ஷேர் அவங்ககிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை விற்றுடலாம், குயிக்காக விற்றுடலாம். அதனால் வந்து கேஷாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து இந்த செக்யூரிட்டிஸ் அங்கே இருக்கிற எல்லா செக்யூரிட்டிஸுக்குமே ஒரு மார்க்கெட்டபிலிட்டி இருக்குது. இந்த மார்க்கெட்டபிலிட்டி இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து லிக்விடிட்டிக்கு வந்து ஈஸி. லிக்விடிட்டி அப்படின்னா என்ன, கேஷ் வந்து அங்கே நிறையா புழங்கலாம். அங்கே போனால் நம்ம வந்து
ஈஸியாக நமக்கு தேவையான கேஷை வந்து நம்ம ஒரு செக்யூரிட்டியை விற்கிறது மூலிமா நமக்கு வந்து கிடச்சிரும். ஸோ அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஈஸி லிக்விடிட்டி அப்படின்றாங்க. ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஷேர்ஸுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி லிக்விடிட்டி இருக்கிறதுனால ஷேரோட வேல்யூஸ், எந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸோட வேல்யூவாக இருந்தாலும் அதுக்கு வேல்யூ இருக்குது. இட் வில் கிவ் அ ரைஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் த செக்யூரிட்டிஸ் அப்படின்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள், கரெக்ட் இவாலுவேஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ். இப்போ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து அந்த ஒவ்வொரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸையும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பப்ளிக்கு தெரியப்படுத்துகிறாங்க. அப்போ தான் வந்து பப்ளிக் வந்து வாங்க வருவாங்க அவங்களோட ஷேர்ஸை, இல்லையா? ஸோ அது எப்படி வந்து அவங்க தெரியப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னும் போது அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு இண்டெக்ஸ் மூலியமாக பப்ளிக்காக தெரியப்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் கொட்டேஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்து சொல்கிறோம். ஸோ இந்த மார்க்கெட் கொட்டேஷன்ஸ் மூலிமா நம்மளால் வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வந்து ஈஸியாக இவாலுவேட் பண்ண முடியுது. ஸோ இட் கிவ்ஸ் அ கரெக்ட் இவாலுவேஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் சில்ட்ரன், ப்ரொடெக்ஷன் டு இன்வெஸ்டர்ஸ். இப்போ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து யார் இருப்பாங்க? நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க. இன்வெஸ்டர்ஸ்னால் யார்? அவங்களோட சேவிங்ஸை போய் எதுலையாவது முதலீடு பண்ணணும், இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் இன்வெஸ்டர்ஸ், இல்லையா? ஸோ இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க. ஷேர்ஸில் அவங்க பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ண வந்திருப்பாங்க. அப்போ இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ஒரு நல்ல ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது. எப்படி ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது அப்படின்னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு பாயிண்ட் படிச்சிருக்கோம். ஓகே, அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷன் மீன்ஸ் இட் வில் பி ரன் அஸ் பர் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஒன்லி. அப்படின்னும் போது அங்கே எல்லாமே வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோடு தான் நடக்கும், ஆல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். சப்போஸ் அங்கே ஒரு புரோக்கர் இருக்காங்க, அந்த புரோக்கர் வந்து அவனால் என்ன ப்ராஃபிட் வந்து கெயின் பண்ண முடியுமோ ஒரு ஷேர்ஸை விற்று கொடுக்கறது மூலிமா அது எக்ஸாக்டாக அந்த கமிஷன் தான் அவனுக்கு கிடைக்கும். அவனால் வந்து எந்த இன்வெஸ்டர்ஸையும் வந்து ஃப்ராட் பண்ண முடியாது. ஹீ கேனாட் இன்வால்வ் இன் எனி ஃப்ராடுலண்ட் ப்ராக்டிஸ் பிகாஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு பை த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். சப்போஸ் அதே நேரத்தில் ஏதாவது மேல் ப்ராக்டிஸ் இருந்தாலும் இட் வில் பி சிவியர்லி பனிஷ் த பர்சன் ஹூ இஸ் டூயிங் லைக் தட். ஸோ இதனால் இன்வெஸ்டர்ஸ் whoever go to the stock exchange and invest in shares, they are protected. You got me students? And not only that, அங்கே இருக்கிற எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸும் அதாவது fair dealings இருக்கும். That is fair dealings in the matter of purchase of shares as well as in the matter of selling of shares. Next you see children, proper channelization of capital. அது ஒரு ஃபங்க்ஷன். அப்படின்னும் போது இன்வெஸ்டர்ஸோட அமௌண்ட்டை வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட சேவிங்ஸை வந்து ஒரு ப்ராப்பரான வழியில் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுது ஷேர்ஸ் வாங்குற மூலிமா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், why it provides ப்ராப்பர் சேனலைசேஷன் போது பீப்புள் இப்போ வந்து ஒரு பீப்புள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறச்சா அவன் என்ன பண்ணுவான், ஒரு நல்ல கம்பெனியில் ஷேர்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து குட் ப்ராஃபிட் கொடுக்கணும். குட் ப்ராஃபிட் இருந்தால் தான் அவனுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் நல்ல டிவிடெண்ட் கிடைக்கும், isn't it not? ஸோ இதை நோக்கி தான் ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் பாசிபிள் இன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவலோட சேவிங்ஸ் வந்து இஸ் டைரக்டட் இன் அ ப்ராப்பர் மேனர் to the promising companies which declare a good dividend for them in the near future. Okay, to that extent an investor can clearly find out which company is good and which company is bad, or which will provide a profit at a very early future date. Okay, so all these he is able to get it from the price indexes of the company. You got me students? Okay, next function is that aid to capital formation. So stock exchange will provide for capital formation also, because people who are having savings, they are not locking the amount in any of their cupboards, okay, or in bank lockers. Instead they come forward to invest in shares and bonds, because they know that investing in shares will give them some aid. Okay students, how they come to know? The publicity that the stock exchange is giving to various industrial securities. So this will force the investors to come and invest in the stocks. You got me students? So when it does like that, what happens? The people, அதாவது ஷேர் வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களோட அமௌண்ட்டை வேறு எதுலேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல், அதாவது லேண்டு ஜுவல்ஸ் அப்படி வேறு எதுலேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் சரி ஷேர்ஸை வாங்கி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுக்குற பப்ளிசிட்டியை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க வாங்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக
கேபிட்டல் வந்து சேனலைஸ்ட் இன் அ ப்ராப்பர் மேனர். அட் த சேம் டைம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகுது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இட் எய்ட்ஸ் ஃபார் கேபிட்டல் formation. So industries development ana automatically the economy will develop, so it will give rise to national income also, isn't it not? Okay, next function you see children, facilitates for speculation. Speculation அப்படினா என்ன? Buying and selling of shares. அப்போ இந்த speculation plays a very vital role in the stock exchange. இந்த speculation இருக்கிறனால தான், அதாவது purchase of shares and selling of shares, in the transaction இருக்கிறனால தான் the stock exchange is able to maintain the demand and the supply of the securities. They are able to maintain the demand and supply of securities in a very equalized manner. Okay, they will very much keenly look to it. அதாவது demand அதிகமாகி ஷேர்ஸ் இல்லாமல் இருக்க போகிறதில்ல, அண்ட் அதே நேரத்தில் சப்ளை ஆஃப் ஷேர்ஸ் அதிகமாகி நிறையா கம்பெனிஸ் வந்து கேபிட்டலுக்காக முன் வராங்க, ஆனால் இன்வெஸ்டர்ஸே இல்லை அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை இல்லாமல் இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அந்த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளையை வந்து கரெக்டாக ஈக்குவலைஸ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க. யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ அங்கே வந்து ஸ்பெகுலேஷனுக்கு வந்து பாசிபிள். Okay, so buying and selling of shares, it is possible. So that is why it is said that facilities for speculation. Next you see seasoning of securities. Seasoning of securities, that means this function also is a important function of stock exchange. So அதாவது வந்து அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஷேர்ஸை வந்து விற்கிறதுக்கும் வாங்கிறதுக்கும் as I told you நிறையா இன்டர்மீடியட்ஸ் இருக்காங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ அந்த மாதிரி இன்டர்மீடியரிஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் இப்போ ஒரு நியூ கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து வெளியே வருது அப்படின்னும் போது, நியூ கம்பெனி ஆச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் முன் வர மாட்டாங்க. Okay, they will only look into the company which is already stable in the market, which has marketability, okay, which is very well known, popular company, so they will invest. Upon the new companies or the shares வந்து no people will come to invest much in the new companies. இப்போ இந்த underwriters என்ன பண்ணுவாங்க, they hold the shares of the new companies temporarily, அதை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு then they will unlock them when the market is prepared to observe the new shares. ஸோ அந்த டைம் they know the market situation, ஒரு மார்க்கெட் கண்டிஷன் வரும், அந்த டைமில் வந்து ஓல்டு ஷேர்ஸை வந்து வாங்க மாட்டாங்க ஃப்ரம் த ஓல்டு கம்பெனிஸ், பீப்புள் வில் கோ ஃபார் நியூ கம்பெனிஸ். அந்த மாதிரி டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த அண்டர்ரைட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த நியூ கம்பெனி ஷேர்ஸை அன்லாக் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சீசனிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் தட் கிளியரிங் ஹவுஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். இப்போ இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்பெனிஸ் நேம்ஸ் வில் பி தேர். இந்த கம்பெனிஸ் நேம்ஸ் எப்படி அதில் வருது அப்படின்னா, there is a process called listing. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது if anybody wanted to, if any company wanted to bring into the knowledge of stock exchange, இல்லைனா அவங்க ஷேர்ஸை வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலியமாக விற்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு அவங்க கம்பெனி நேமை போய் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அவங்க கம்பெனி நேமை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டா தே பிகம் த மெம்பர் ஆஃப் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ தட் இஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் லிஸ்டிங். ஓகே, அப்போது இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் நம்ம ரெஜிஸ்டர் ஆனால் மாத்திரமே நமக்கு எல்லா பெனிஃபிட்ஸை நம்மளால் வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியும், ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருக்க எல்லா பெனிஃபிட்ஸையும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ whichever company is registered in the stock exchange have to furnish all the details to the stock exchange. லைக் அவங்க கேபிட்டல் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறாங்க, டிவிடெண்ட் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட ப்ராஃபிட்ஸ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆகுது, அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு, ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ஸு, ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட நாலேஜுக்கு அவங்க கொண்டு போகணும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஆடிட்டர் ஆஃப் த கம்பெனி ஹேவ்ஸ் டு டேக் ஆல் தீஸ் மேட்டர்ஸ் டு த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்னால ஒரு கம்பெனியை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்க முடியுது. ஸோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் ஏபிள் டு ப்ரொவைட் அ வைட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் டு த இன்வெஸ்டிங் பப்ளிக். ஸோ அப்போ இன்வெஸ்டிங் பப்ளிக் வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸை ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு இன்ஃபர்மேஷனாக பப்ளிக்கு தெரியப்படுத்த முடியுது. ஸோ பப்ளிக் இஸ் சேஃப் அண்ட் பப்ளிக் இஸ் மோட்டிவேட்டட், பப்ளிக் இஸ் ஏபிள் டு கெட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் about a company to invest in that particular company. ஸோ அதனால் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து ஒரு கிளியரிங் ஹவுஸ் அப்படின்றாங்க ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன். மேபி பாசிபிளி இஃப் யூ கோ டு த கம்பெனி ஆல்சோ வி மே நாட் கெட் ஆல் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சில்ட்ரன். பட் ஆனால் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் போய் ஒரு கம்பெனியை பற்றி நம்மளால் கிளியராக தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தீஸ் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். தேங்க்யூ.
Your assignment questions are given here, note it down.